नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम ये भिडियो तुम भूगोल बही थिबा सप्तम अध्याय बेनिर्माण उद्योग टॉपिक रो समस्त प्रश्नोत्तर डिस्कसन करनबा। तो चलतु पिलामाने डेरी नक भिडियोटी को आरंभ करबा। प्रथम प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर चारोटी लेखाएं संभाव्य उत्तर दिया जाइछि। ठीक उत्तरटी बाछि लेख। तो पिलामाने प्रश्न हमर ए देला बक्साइट केउ उद्योगर कंचामाल रूपे व्यवहृत हुए। ऑप्शन देला लुहा, आलुमिनियम, तंबा एवं सीमेंट। तो यार सठिक उत्तर हो आमर आलुमिनियम। ओके देन बी रे देला केउ संस्थाटी लौह इस्पात उत्पादन सह संपृक्त। तो ऑप्शन एठी हमको देला सेल, नाल्को, ऑयल, बाल्को। ओके तो एठी हमर पिला माने सठिक उत्तर हो सेल। ओके देन सी रे देला केउटी एक राष्ट्रायत्त संस्था नुहे। तो ऑप्शन देला सेल, टिस्को, नाल्को, इडको। तो एठारे पिला माने हमर सठिक उत्तर हो टिस्को। देन देखिबा डी केउ स्थान रे यात्रीवाही रेल डबा तैयारी हुए। ऑप्शन देला कपूरथला, वाराणसी, पेराम्बूर एवं कोलकाता। तो एठारे सठिक उत्तर हो पेराम्बूर। ओके देन देखिबा ई। तो ई रे पिला माने प्रश्न देला महेंद्रा ओ महेंद्रा कारखाना केउ प्रकार यान निर्माण करि थाए। ऑप्शन देला 2 चकिया, 3 चकिया, 4 चकिया एवं 8 चकिया। तो एठारे सठिक उत्तर हो 4 चकिया। ओके देन एफ रे देला केउ शिल्प रे मजूरी भोगी श्रमिक न थांती। ऑप्शन देला क्षुद्र शिल्प, कुटीर शिल्प, मौलिक शिल्प एवं खाउटी शिल्प। तो एठारे सठिक उत्तर हो कुटीर शिल्प। परवर्ती प्रश्न भारतर रेखांकित मानचित्र रे निम्नलिखित स्थानगुड़ी को देखाओ। तो स्थानगुड़ी देइछि जहाज निर्माण कारखाना, लोहा इस्पात कारखाना, इलेक्ट्रोनिक्स कारखाना, उड़ाजहाज निर्माण कारखाना, आलुमिनियम कारखाना एवं कागज शिल्प। तो पिला माने तमे माने स्क्रीन ने जो मानचित्र देखुछ ताको देखिकी आंसर लिखिबो। ओके परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित गुड़िकर पूरा नाम लेख। तो आमको देइछि आईआईएससीओ आउ सेल देइछि, टिस्को देइछि, नाल्को देइछि आउ एमएनसी देइछि। तो प्रथमे आमे लिखिबा आईआईएससीओ रो फुल फॉर्म कोन। तो तार फुल फॉर्म होछि इंडियन आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन देला सेल तो तार फुल फॉर्म होछि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देन देला टिस्को तार फुल फॉर्म होछि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके देन देला नाल्को तार फुल फॉर्म होछि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ओके लास्ट देला एमएनसी तो तार फुल फॉर्म हो मल्टीनेशनल कंपनी। देन देखिबा परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर उत्तर संक्षेप रे दियो। ए रे देछि विनिर्माण उद्योग कहिले कौन बुझा जाए। उत्तर हाथ हथियार बा यंत्र व्यवहार करी प्राथमिक संबल गुड़िकरू प्रक्रियाकरण माध्यम रे विभिन्न प्रकार द्रव्य बा माल बहुल परिमाण रे उत्पादन करबाकू विनिर्माण उद्योग कहा जाए। ओके देन बी रे देला प्राथमिक उत्पाद कौन यार उदाहरण दियो। उत्तर पॉइंट नंबर 1 जो द्रव्य गुड़िक प्रत्यक्ष भाव में प्रकृति मिली थाए सेगुड़ी को प्राथमिक उत्पाद कहा जाए। उदाहरण खाद्यशस्य, फल, फूल, शाक सब्जी माटी मिली थाए, काठ, औषधीय गछ, अठा, लाख आदि जंगलरू मिले। ओके देन सी रे देला मौलिक शिल्प कौन यार एक तालिका प्रस्तुत कर। उत्तर जो शिल्पर सर्वशेष उत्पाद अन्य गोटे शिल्पर कंचामाल रूपे व्यवहृत हुए ताहाकू मौलिक शिल्प कहा जाए। उदाहरण लौह इस्पात शिल्प। ओके देन देखिबा डी रे देइछि शिल्प प्रतिष्ठा पई प्राकृतिक उपादान गुड़िक कौन। उत्तर शिल्प प्रतिष्ठा पई कंचामाल, जमी, शक्ति, जल, उपयुक्त जलवायु हेउछि प्राकृतिक उपादान। ओके देन देखिबा ई যৌথ ଶିଳ୍ପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ କରାଯାଇ ସ୍ଥାପିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ସେଭଳି ଶିଳ୍ପକୁ ଯୌଥ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ
ମାରୁତି ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଏଫ୍, MNC ବା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଏକ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର କମ୍ପାନୀ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଇ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦ କମ୍ ଦାମରେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତୀବ୍ର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏରେ ଦେଲା ଭାରତର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଦାନ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, 1951 ମସିହା ଠାରୁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆମର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି ଏବଂ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ ଓ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଶକ୍ତି, ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଭଳି ଆଧୁନିକ ସଂରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ବଳକା ଶ୍ରମିକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 7% ଥିବାବେଳେ 2003 ମସିହା ଠାରୁ ଏହା 9ରୁ 10%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା 12%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବି, ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଶିଳ୍ପର ବିଭାଗୀକରଣ କରି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଉତ୍ତର, ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଶିଳ୍ପକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଳ୍ପ, କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ସରକାର ବା ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ ତାହାକୁ ସରକାରୀ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ରାଉରକେଲା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ, ଗୁରୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାରଖାନା। ଓକେ, ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ବେସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବାର କିମ୍ବା ନିଗମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥାଇ ନିଜସ୍ୱ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବେସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କମ୍ପାନୀ, ରିଲାଏନ୍ସ, ବାଜାଜ ଅଟୋ ଇତ୍ୟାଦି। ଓକେ, ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ମିଳିତ ବା ଯୌଥ ଶିଳ୍ପ, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଉଭୟ ସରକାର ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ସ୍ଥାପିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମିଳିତ ବା ଯୌଥ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ମାରୁତି ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍। ଦେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶିଳ୍ପକୁ ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶିଳ୍ପରେ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ପାଦକ, କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣକାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଗୁଜରାଟର ଅମୁଲ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କେରଳର କଫି ଶିଳ୍ପ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସି, ଶିଳ୍ପଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ? ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ? ଉତ୍ତର, ଶିଳ୍ପଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଭୂମି ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଓକେ, ତ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ, ପାଉଁଶ, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାୟୁରେ ମିଶି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ରାସାୟନିକ ସାର କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପରୁ ନିର୍ଗତ ପାଉଁଶ ଓ ଧୂଆଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, କୋଇଲା, ରଙ୍ଗ, ସାବୁନ, କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ରବର, କାଗଜ ଶିଳ୍ପ, ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ପେଟ୍ରୋ ରସାୟନ ଶିଳ୍ପ, ଚମଡ଼ା କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜୈବ ଓ ଅଜୈବ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଭୂମି, ଜଳ ଓ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ।
ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 କାରଖାନାର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଶବ୍ଦ, ଡିନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋଟ, ଯାନବାହନର ଶବ୍ଦ, କରତ, ବାୟବୀୟ ଖୋଦନ ଆଦି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ। ଶିଳ୍ପଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣର ନିରାକରଣ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ, ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚୟନ ଓ ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଶିଳ୍ପରେ ଫିଲ୍ଟର, ଅବକ୍ଷେପକ ଆଦି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା କଠିନ ଓ ତାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ନଈ, ନାଳକୁ ନ ଛାଡ଼ି ତାର ଉପଚାର ପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାସାୟନିକ ଓ ତୃତୀୟରେ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5 ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ କୋଇଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖଣିଜ ତୈଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯାନବାହନରେ ଜୈବ, ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6 ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଗର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ଆମେ କି ଡି କୁ। ଏନ୍ଟିପିସି କିପରି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଛି ବୁଝାଅ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଏନ୍ଟିପିସି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ପାଉଁଶର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ପୋଖରୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ପାଉଁଶ ମିଶ୍ରିତ ଜଳର ପୁନଃଭରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5 ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଖାନାରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓକେ, ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଇ ଭାରତରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏକ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଏଥିନିମିତ୍ତ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 5ଟି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ବିଶାଖାପାଟଣା, କୋଚି, ମୁମ୍ବାଇ, ମର୍ମାଗାଓ ଓ କୋଲକାତାଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଏହି 5ଟି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ନୌବାହିନୀ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଓ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଜାହାଜ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ଏହାଛଡ଼ା ଷ୍ଟିମର, ବାର୍ଜ, ଡ୍ରେଜର ଏବଂ ଉପକୂଳବାହୀ ଜାହାଜ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5 ଜାପାନ ସହାୟତାରେ କୋଚିଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା 1,00,000 DWT ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରେ 50,000 ଓଜନର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଜାହାଜ ମରାମତି ପାଇଁ 16ଟି ଶୁଷ୍କ ଡକ୍ ରହିଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଏଫ୍ ଭାରତର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଦିଅ। ଉତ୍ତର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ। ଏହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପର ଆଧାର। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା 1830 ମସିହାରେ ତାମିଲନାଡୁର ପୋର୍ଟୋନୋଭାଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 1907 ମସିହାରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜାମଶେଦପୁରଠାରେ ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସହିତ ଆଧୁନିକ ବୃହତ୍ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ପରେ ପରେ ଭାରତୀୟ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣପୁରଠାରେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭଦ୍ରାବତୀଠାରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 4 ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସହାୟତାରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାମାନ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5 ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଭିଲାଇ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଉରକେଲା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବୋକାରୋ, ତାମିଲନାଡୁର ସାଲେମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା
ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଜୟନଗର ଠାରେ ସମନ୍ୱିତ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାମାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6 ବାର୍ଷିକ 32.8 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ନବମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଏରେ ଦେଲା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଆମେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଏହି ଶିଳ୍ପ ବିନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟୋଗର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକ। ଏଥିରେ ଜଣେ କାରିଗର ନିଜର ବାସଗୃହରେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂରା ଏବଂ ଆଂଶିକ ସହାୟତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଞ୍ଚାମାଲରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି ଓ ସରଳ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଖଦି, ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ସୁନାରୂପାର ତାରକସି କାମ, ପିତ୍ତଳ ଓ କଂସା ବାସନ କାମ ଆଦି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେନ୍ ଲେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଓ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 କାଗଜ ତିଆରି ଦ୍ରବ୍ୟ, ଖେଳନା, ଆସବାବପତ୍ର, ଖାଇବା ତେଲ, ଚମଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ, ରେଡ଼ିଓ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ସେଟ୍ ଆଦି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବି ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ ଓ ଖାଉଟି ଶିଳ୍ପ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପର ସର୍ବଶେଷ ଉତ୍ପାଦନ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପର କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଅନ୍ୟ ମେସିନର କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ ଅଟେ। ଦେନ୍ ଲେଖିବା ଖାଉଟି ଶିଳ୍ପ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ତାହାକୁ ଖାଉଟି ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଖାଇବା ତେଲ, ସାବୁନ, ପାଉଁରୁଟି, ଟିଭି ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉଟି ଶିଳ୍ପଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଉଟି ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସି ମିଳିତ ବା ଯୌଥ ଶିଳ୍ପ ଓ ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ମିଳିତ ବା ଯୌଥ ଶିଳ୍ପ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଉଭୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ କରାଯାଇ ସ୍ଥାପିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ମିଳିତ ବା ଯୌଥ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ମାରୁତି ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଆଦି ଏହି ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଲେଖିବା ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶିଳ୍ପକୁ ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଚିନି, ଅମୁଲ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ ଶିଳ୍ପ, ଲିଜ୍ଜତ ପାପଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଡି କୁ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ଓ ହାଲୁକା ଶିଳ୍ପ। ଉତ୍ତର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପର ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତୁର ଆକାର ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଓ ଓଜନ ଅଧିକ ସେହି ଶିଳ୍ପକୁ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଓ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଓକେ, ତାପରେ ଲେଖିବା ହାଲୁକା ଶିଳ୍ପ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ କମ୍ ତାହାକୁ ହାଲୁକା ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଖାଇବା ତେଲ, ଚାହା, ସାବୁନ, ପାଉଁରୁଟି, ବିସ୍କୁଟ, ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି ଆଦି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଓକେ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆମେ ଇ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଓ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସରକାର ବା ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସରକାରୀ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ରାଉରକେଲା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ, ଗୁରୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାରଖାନା ଆଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଲେଖିବା ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିବାର କିମ୍ବା ନିଗମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥାଇ ନିଜସ୍ୱ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ଭାର ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଘରୋଇ ବା ବେସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ, ରିଲାଏନ୍ସ, ବାଜାଜ ଅଟୋ ଆଦି ଏହି ଶିଳ୍ପର ଉଦାହରଣ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଏଫ୍ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 କୃଷିରୁ ମିଳୁଥିବା କଞ୍ଚାମାଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପକୁ
କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଉଦାହରଣ ଚା, ଚିନି, କାର୍ପାସ, ବନସ୍ପତି ତେଲ, ରବର, ଝୋଟ ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଏହି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ଉଦାହରଣ। ଦେନ୍ ଲେଖିବା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ଥାପିତ ଶିଳ୍ପକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଉଦାହରଣ କାଗଜ ଶିଳ୍ପ, ଆସବାବପତ୍ର, ପ୍ୟାକିଂ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୁ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ଉଦାହରଣ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଏରେ ଦେଲା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ଭାରୀ ଲୁହାପଥର, କୋଇଲା, ଚୁନପଥର, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଓ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଆଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶିଳ୍ପର ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଓଜନଦାର ହୋଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 କଞ୍ଚାମାଲ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଉଭୟ ଭାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବହନ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ ବିକୁ। ମଟର ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ନିକଟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏମିତି କାହିଁ ହେଇଥାଏ ନା କାରଣ ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଭାରତର ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଡ଼ଗାଁଓ, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଇନ୍ଦୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ସହଜରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ମିଳିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ମଟର ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ସେଥିପାଇଁ ମାରୁତି ଉଦ୍ୟୋଗ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମୋଟର୍ସ, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଆଦି ବିଖ୍ୟାତ କମ୍ପାନୀମାନେ ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ନିଜର ମଟର ତିଆରି କାରଖାନାମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସି ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପକୁ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଆର କାରଣ ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପର ସର୍ବଶେଷ ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଅନ୍ୟ ମେସିନ ବା କଳକବ୍ଜାର କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପକୁ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଡି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବିମାନ କାରଖାନା, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ କାରଖାନା, ଭାରତୀୟ ଟେଲିଫୋନ କାରଖାନା, ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଏଠାରେ ଇନଫୋସିସ୍ ପରି ବୈଷୟିକ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଇନଫୋସିସ୍ ଗବେଷଣାଗାରରେ ବସି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ହେତୁ ଏହାକୁ ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଇକୁ। ରାସାୟନିକ କାରଖାନା ଜନବସତି ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା କାରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏସିଡ୍, କଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡ଼ା, ଆମୋନିଆ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ କାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହିସବୁ ରାସାୟନିକ କାରଖାନା ମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଅଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ରାସାୟନିକ ସାର କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ରୋଗର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାସାୟନିକ କାରଖାନା ଜନବସତି ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଫ୍ ଖାଉଟି ଶିଳ୍ପକୁ କାହିଁକି ହାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଉଟି ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚାମାଲ ଓଜନ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ
ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା। ଏହା ଉପରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖ। ଉତ୍ତର, ମନୁଷ୍ୟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଘେରି ରହି ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବୃତ୍ତିକୁ ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ସହିତ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଜଗତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଯଥା ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ଭୂମିକୁ ଦୂଷିତ ଓ ସଂକ୍ରମିତ କରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କୁହାଯାଏ। କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଓ ପାଉଁଶ ଗୁଣ୍ଡ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ବାରିମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ରାସାୟନିକ ସାର କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। 1984 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏଠାରେ ଥିବା ୟୁନିୟନ କାର୍ବାଇଡ୍ କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ମିଥାଇଲ୍ ଆଇସୋସିଆନାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ବିଷକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିଲା। ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଉଭୟ ଜୈବ ଓ ଅଜୈବ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନଈ, ନାଳ, କେନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟାଉଛି। ଏହି ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କୋଇଲା, ରଙ୍ଗ, ସାବୁନ, କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସାର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ରବର ଶିଳ୍ପ ଆଦି ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ କାରଖାନା ଏବଂ କାଗଜ ଶିଳ୍ପ, ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ପେଟ୍ରୋ ରସାୟନ ଶିଳ୍ପ, ଚମଡ଼ା କାରଖାନା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଲେପନରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ତଥା ଭୂଗର୍ଭ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରୁ ସୃଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଶବ୍ଦ, ଡିନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫୋଟ, ଯାନବାହନର ଶବ୍ଦ ଆଦି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଅଛି। ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଦେଶ ବା ଜାତି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ଘଟୁଅଛି। ତେଣୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା। ଏହାର ସମାଧାନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଏକ ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସେଥିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଅ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ଦୁର୍ଗାପୁର, ନାଲକୋ, ହୋଶଙ୍ଗାବାଦ, ଭାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନିଗମ, ଆଉ ଦେଇଛି ଗୁଡ଼ଗାଁଓ, ନାସିକ, ସାଲେମ, ଆଉ ଦେଇଛି ବିକାନେର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ମାନଚିତ୍ରଟି ସେଇଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ତମେମାନେ ପିଲାମାନେ ସେଇଟାକୁ ତମ ବହିରେ ଡିଟେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ ପିକ୍ଚର ନମ୍ବର 19। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଆଶା କରି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତମମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।